Vasarī pazudušo pādu retrospekcijā. Tīkšā mans draugs ir ceļa biedrs Edisons. Itai nebūs. Būs. Itai. Kur robeži socios, kod jos sastoj mums. Kur ves mūs uz ceļš, kur jauns nožogojums. Būsit vasaras 6. ir pēdējā pazudušo pādu retrospekcijas raidījumā. Itūreiz dūsimies līdz toļokajam Latvijas styurim, kur Koškovcūs sokas Daugava. Pa itim ceļiem staigoja viņa robežsorgi i biegļi, bet tas mūsus neapturēja. Par to, ka vītēji dzāroja ceļas vietēbu mūsim nūvielēja ar vordiem Zdarova pridurki. Par to arī aizgojam iz Baļbinovas bazneicu, lai aizlauktu par tim, kas no poša reica sīt pa lampu pi sovas sātas verandas i zina visas pasaulis taisnības. Ir 9:12 и bogosložение в 9 по будням šodien laikam nanotiek. Un, diemžēl, prīstars nav sazvanāms, bet mēs atrunam pie brēņīgās Baļbinovas baznīcas. Esam nonākuši timā Latgulis malā, kur svātīs mišs joprojām visbīžāk ir ne latgalīšu vai pat krīvu valodā, bet pūļu. Nu tas ir tad, ja prīsters nav aizatusies rekolekcijos Rēzeknī, kai bija mūsu gadījumā. Baļbinovas bazneica atgodoja masonu templi, bet eistenībā itū dīvnumu 1940. gadā īsvietēja veiskups Rancāns, viens no Latgulis tautas dižgari. Viņš bija visu 4 Breivalsts laika Saimu deputāts, eipašais siltnis Vatikanā, kapelāns Krīvu armijā Pirmo pasaules kara laikā, bet 1944. gadā ar citiem veiskupim tika pīspīdu kortā evakuēts iz Vociju, kur pēc Paula Kalniņa novis trimdā viņš kļuva par leģitīmu Saimas priekšsādātoju i valsts prezidenta vītes izpildētoju. Itas Latgulis nūsturs mūsim stosta par viesturi, kuru liela daļa no mūsim vispār nazina. 5 tagadējos linijos no Osuvņeicas upes līdz Daugavai ir mākslīgi novūkta robeža starp Baltkrīviju i Latviju,
1920. gados Latvijas orlītu ministrs Zigfrīds Anna-Meirovics bija pieņēmis lēmumu veikt tautas skaitēšanu Drisis apriņķi Baltkrievijai, kas tomēr beigās nenotika. Toponimi i hidronimi Drisis Sebežas, Opočkas i Ostrovas apriņkūs atgodoja par to, ka kodreiz vēl dziļi mūsdienu Krīvijas i Baltkrievijas rūbežos dzēvoja latgalīši, kas brīvvalsts laika politiskajos intrigos tika aizmirsti. Tū saprata viņi pēc Otrā pasaules kara, kad latvīšu karavēri konstatēja vairākas izolētas vītas, kur joprojām cilvēki justur savu dzimto kultūru i valodu. Koškovts ir kodreizējais muitas punkts Latvijas teritorijā, kas kontrolēja Daugavas tranzitu. 1927. gadā it ar plūstim tika aizpludinoti 400 000 prīžu i agļu bolku, a dīnā muitas punktu caurvaroca 100 līdz 200 personas. Tagadējo ceļu nu pīdrojas iz Koškovcem joprojām iz 2/3 kloja nacistu okupācijas laikā īkloto betonka. Jī raudzēja pagarinot dzelzceļa linijai, kas Skāršova Daugavu pīdrojas, lai palaistu viļcīni no Viļnis iz Polucku. Vot tik viņ tos bādas, ka betonka palika, bet vocīša Latvijas teritorijā gonnā. Можете что-то об церкви рассказать? Я даже не знаю, что вам сказать. По первости здесь был деревянный костел. Потом он сгорел. И в 1759 году начали строить камень. Во время войны с той стороны даже снаряды есть у нас. Сейчас у нас местного ксенза нету. Приезжает Краслав Эдуард. Вот уже 7 лет мы без настоятеля своего. 30 лет отслужил, умер. Здесь похороненный у нас Марьян этот. Вот тут у нас была фрески, большая фреска реставрация, центрального алтаря реставрация. Градусы вот эти реставрировали в прошлом году осенью в Польше. И вот теперь вот в июле должны приехать наши рижские реставраторы реставрировать вот эти лавки. Интересно. Краски. Появляется розовый, зеленый, ну да, это как точно Аглона и Пасинь. Это алтарь Святого Антона, да? Угу. Просто, как по-русски, бомба. Там у нас орган. Работающий? Да. Я могу? Я учился. Ну попробуйте, если я включу его.
Когда последний раз было, что все... Занятые? Да. Полно. На Пасху. Было. Да. Пасха, Рождество, полный костел. Месса происходит в польский язык. Да. Вам все поляки тут? Все старые, да, они польский знают, что много населения из Белоруссии. Передние двери всегда открыты. Но я проветриваю, да, я стараюсь по мере возможности. Ну вот я в 2010 году, как пришла сюда помогать, так я вот и до сих пор я и осталась здесь. По-латышски как вообще в поселке? Молодые знают, старые-то вряд ли. Латгальский? Не. Нет. Вот. Вам латышские каналы же идут. Все. Да. А смотрят? Я латвийские новости смотрю. А радио? Радио, и какое хочешь. И белорусское, и латвийское, и это вот где молятся. Латгалас радио по-латгальски Да, молится? Да? да. Это идет полностью. Много каналов и по радио. А вы 10 лет тому назад приехали обратно в Педруя или вообще... Я здесь все время живу. Просто мне кажется, что вернулась. Нет, я просто пришла сюда на работу. Не худшее место. Ну, стаж-то ничего не идет. Так только что, как говорится, да, для галочки. Но это не меняет факт, что здесь очень интересно. Если честно, Педру, наверное, часто не ездит. В основном вот летом больше к Аглонскому празднику. Бывают группы, бывают так. Ну а теперь, как у нас это с этими беженцами, вообще сюда запретили. Много беженцев тут вы видели? Ну, я-то, допустим, не видела, но говорят, что видели, находили и эти жилеты надувные, и лодки находили. Было, ну, лучше. А сейчас... Бедные его эти транзитники на Белоруссию, всех выгонили из Педры гостиницы. Нам очень интересно тоже и та часть реки, где католическая церковь. Ну, Друя. Друя, да. Там же, когда был костел закрытый, все же были здесь. И приходили сюда, эти монашки приходили, и так, и все тут и вязали, тут и шили, тут вообще при Советском Союзе друи в основном все делали тут. А потом, как сделали эту границу, все. У нас же, если взять, вот этот угол весь пустой, все дома пустые. И там пусто, и там пусто. Тут все кругом. Тут в этой Педруе, если вот по Каменке 2 дома только жилых там вот с той стороны. А тут все пусто. А молодежь, ну хоть немножко. Вот мой сын остался тут в деревне с семьей, живет. Потом тут еще одна молодая семья. Ну так, чтобы сильно молодых нет. Тут вот эти, наверное, самые-самые. Очень красивая церковь. Спасибо вам большое. Да, пожалуйста. Blokus Pīdrujas katoļu baznīcai atceru 1855. gadā būvieto pareizticīgo baznīcu, ka jau daudzos pareizticīgo draudzīs arī itie mūsim naļovi filmēt. Par to stosts būs gaužom eis. Я вообще-то с Украины, я Да. уже тут уже 40 лет живу. Вот я присматриваю за церковь. Ну, я уже присматриваю за церковью уже, я вам скажу, 37 лет. Церкви где-то 130 с чем-то лет. Раньше молились и вот тут, Да. в этом большом. А тут просто там упала этот, купол оттуда, от купола. И тут ремонт. Ну, ремонт тут уже лет больше 10. Это хорошо, что упало, что службы не было, никого тут не было. Ну, а тут был с Москвы монах. И он просто построил вот алтарь этот. А монах уехал, потому что ему негде было жить. Дом сгорел и уехал. Да, а когда-то, не знаете, сколько вообще тут было православных, скажем? Ну, тут было, говорили, очень много, потому что еще с Друи приезжали. Батюшка был с Друи, и тут было много людей. А тут сейчас, да, на Пасху, на Рождество немножко побольше собираются. А так 10-12 человек. Да бывает даже и 5. А там, конечно, когда там была служба, было людей больше как-то приезжало. Ну и моложе были все, а тут уже все старые, кто поумирали. Да, spasibo вам. Сохраняем, сколько мы можем. Es zinu, kādēļ pazudušo pādu. Tādēļ, ka cilvēkiem ir pazudušas pādas uz šo pusi. Man liekas, ne
tagad cilvēki to saprast. Protams. Viņam tas nav... Agrāk vismaz ticība bija, ka šāda vērtība. Tiešām tad ir pazudušos pādus. Tas bija, tas vēl ir. Baigi biedīgi aiziet, bet tā kā, kurā bija 4000 ticeigu pušumso. Tagad 20 cilvēku. Viss tas ir pazudušo pādu retrospekcija, kad mēs stostam, kā bija, bet patiesībā neko no to nav. А вот эта каменная дорога только тут осталась? Или есть где-то еще в поселке? Нет, Здесь только. Нет. Даже старожилы не помнят, когда была сделана эта каменная дорога. Крестьяне привозили по несколько, наверное, камешков и делали все дороги. Tos tokas uz vītom ir jāveido pašiem, kā tas ir bijis, ir būs vienmēr. I tī, pīrobežā, ir ko redzēt, tī ir ko sajust i pīdzēvot. Tī cilvēki jūs uzgaida, cilvēki, kas vislabāk par visiem zina, kā izdzīvot vītā, kur napaleidz pat Latgolas speciālo ekonomisko zonu. Beigos jūs jums jāatklāj, ka mēs esam parodējuši viņu pusi no noīto maršruta. I vaicojums, vai būs otro sezona, ir atkarīgs no jūsim. Paldies visiem, kas izdzīvoja pīrobežas eistumu kopā ar brēņīgajiem pīrobežas ļaudim i mūsim. Ir ceļi, kas aizaug, ir tokas, kas pazūd. Tik sagodoja sopi, cik tas notiek otri. Kad pazūd tos pādas, to ceļam pasarod rātis, līdz nomirstis kluseņom, kopā ar savom līdzeibom. Bet ceļam jāatļaun dzīvot, pie jīm vāga dzīveibu veidot. Par to, cikom turēsīs pādējos sātes, nabūs tī pazudušos pādes.